मैं अज इत्थे अरदास बेनती की है सचखंड श्री दरबार साहब तो श्री अकाल तख्त साहब कि जिन्हों ने बेअदबी की है तो जिन्हों ने सियासत की है उन्होंने जिंदगी च भी उन्होंने कख ना रहे तो हुण मैदाने जंग भी इलैक्शन च उन्होंने कख ना रहे जिन्होंने भी की है। मिस्टर बादल, एक सिख समाज दे विच कहावत आ, चोरां यारां आशकां दा कसमां नाल विहार। चोरी करन वाले, यारी करन वाले ते आशक लोग जिहड़े ये मिंट मिंट ते कसम खांदे आ ते झूठियां कसमां खाई जांदे। ये जग जार गल है। दूसरा, गुरमत दे विच सौं खाणी ते खोणी दूसरे नूं धक्के नाल, ये बिल्कुल नजायज़ आ ते मनमत आ। सिख दा यकीन ते किरदार इहो जिहा होना चाहिए है कि लोग उत्ते यकीन करन, रब वर्गा भरोसा करन। बट जे खानी होवे कसम ते अपने आप नूं सीधा करके वल कढ़ के, सप जिहड़ा खुड च वड़दा ते वल कढ़ के वड़दा, उतना नहीं वड़िया जांदा। तुसीं वल नहीं कढ़े अपने, तुसीं गुरमत दी मर्यादा नूं, उहदी तसीर नूं अपने लहजे अनुसार उहदी परिभाषा बदली, उहदी डेफिनेशन ही बदल दी। सिख गुनाह करदा है तो पंजां सिंघां अगे पेश होंदा कि मेरे तो यह गुनाह हो गया जी, मैनू तनख्वाह लाओ। पर तुहाडी रीत की है प्यो पुत्तां दी, कागज़ ते लिख दिओ ते ग्रंथी साहब नूं कहो अरदास कर दे ते उहदे बाद जाके भांडे मांज लो, तुसीं क्लीयर हो जांदे हो। ये साडे धर्म की मर्यादा नहीं। मिस्टर सुखबीर, मैं पिछले इलैक्शनां तो तुहानूं आवाज़ कर रहा, तुसीं भी, तुहाडी धर्म पत्नी बीबा हरसिमरत कौर बादल भी ये बड़े जोर शोर नाल कह रहे ने लाइव हो के उहदा कख ना रहे, उहदा कख ना रहे जिन्हां सियासत की, उन्हां दा कख ना रहे जिन्हां घोर अपमान किया, बेअदबी की। जिन्हां ने बेअदबी की उन्हां नूं बचाउण वाले दा कख ना रहे, उन्हां नूं पनाह देण वाले दा कख ना रहे। जिन्हां ने गरीब सिख बच्चों नूं प्रोटेस्ट के बदले च गोलियां ना विन्निया ते विन्नण वालियां नूं लापता कहण वालियां दा, अणपछाते पुलिस कहण वालियां दा कख ना रहे। ये अरदास कर जे कर सकदा ते उन्हां नूं केसां चों बचा के प्रबंधक कमेटी दे विच उन्हां दे खंड पाठ करा के उन्हां नूं सरोपे जिन्हां नूं दित्ते, उन्हां दा कख ना रहे। ये अरदास कर जे कर सकदा ते, पर तू करेगा नहीं। तुसीं बहुत तुहाडी एडवांस सोच है, तुसीं समझदे रब ते है ही नहीं, दुनिया बेवकूफ है, असीं इन्हां नूं बेवकूफ बना लांगे इदां कह के सियासत करन, जिन्हां ने सियासत की उन्हां दा कख ना रहे। ये गल्लां चलणियां नहीं। आ जिहड़ी गुरु घर दे उत्ते बेअदबियां दे उत्ते जे कोई सियासत करदे लोग, सब तो माड़ी गल करदे जिहड़े सियासत करदे आ ते जिन्हां ने बेअदबी की है। तो जिहड़े सियासत करदे है, परमात्मा पूरे दुनिया च दिखा देन परमात्मा अंतरयामी है, तो इन्होंने भी पता लग जाए जिहड़े सोचते कि सियासत करके असी किवें ना किवें मैनिपुलेट करके असी किवें ना किवें असी सारी गेम इलैक्शन दी सी। मिस्टर सुखबीर, तो बिल्कुल ठीक है, सारी गेम इलैक्शन दी सी। इलैक्शन दी गेम करके ही गुरु ग्रंथ साहब जी भेट चढ़े तेरी राजनीति दे। ਜਿਹੜਾ तू बार बार कहना ना राजनीति करने वाले, ये राजनीति जिहड़ी आ ये किहड़े लोग सन करने वाले? राज ते तुहाडे पिता दा, गुरु साहब दा अपमान करन तो 3 साल बाद तक रहा। तुसीं किसे नूं मुलजम नहीं ठहराया, 3 FIR लिखियां, FIR दे मुताबक किसे सिट नूं काम नहीं कर दिता, अपना ही कमीशन बनाया, उन्होंने सहयोग नहीं दिता, उसकी रिपोर्ट नहीं लई, उस ते अमल नहीं किया। ये सियासत नहीं तो होर की है? ये ठीक क्या तुसीं कि मेरे ख्याल नाल ऐ हो सकदा परमात्मा नाल तुसीं कोई सलाह कीती होवे ते उन्होंने तुहानूं दस दिता होवे, वरना तुहानूं समझ जाना चाहिए। पिछले इलैक्शनां तो तुसीं कह रहे हो उहदा कख ना रहे, उहदा कख ना रहे, पर मैदाने जंग च आ गए हैं,
ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ, CBI ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚਾੜ ਕੇ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਟ ਦਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਕਿ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਕੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪੁਲ, ਕੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮੇਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਹਲੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ? ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ? ਕਮੇਟੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕੌਣ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਸ਼, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਵਰਤੂਗਾ ਸੱਚ ਤੇ ਦੇਖੂਗੀ ਦੁਨੀਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।